everyone. Today we discussed environmental challenges like global warming, acid rain formation, and greenhouse gases effect, and ozone layer depletions. Last class we discussed about environmental scope of environment and importance of environment and introduction of environment. Next, definition of environment. Okay. So once I repeat last class, scope of environment. The scope of environmental studies is very wide and it deals with many areas like conservation of natural resources, all type of natural resources, renewable. We have divided natural resources two types, mainly renewable energy resources and non-renewable energy resources. So energy utilized sufficient or more, automatically the energy is reproduced. That is renewable energy resources. Example, solar energy, wind energy, tidal energy, biomass energy. Okay, the energy utilized sufficient or more, automatically the energy is end or completed. That is non-renewable energy resources. So the subject give the importance of renewable energy resources, especially because of the renewable energy resources is the decrease the pollution and the cost is very low and the lifelong use the renewable energy resources. There is no problem effects on, there is no consequences on environment. So the subject give the importance of renewable energy resources. And otherwise the subject also give the importance of non-renewable energy resources. Example, the energy utilized sufficient or more, automatically the energy is end or completed. That is non-renewable energy resources. So the subject give the importance and go how to conservation of natural resources. Next thing, next point. The subject necessary give the importance of ecological aspects. Like give the importance of the all living components, and the subject give the importance of endemic and endangered species, and how to conservation of living organisms like endemic and endangered species, like endemic and endangered species. And the subject explain how to transfer energy from one organism to another organism. This is another point. Okay. Next point, the subject give the examples, give the importance on necessary information about environmental pollution. Okay, the all types of pollutions, air pollution, water pollution, and noise pollution, marine pollution, and solid waste management. In solid waste management, how to conservation and how to disposal and how to transportation and how to management. Next, the subject necessary information about how to prevention control of the all type of pollutions and explain environmental monitoring equipments also. Next, the subject explained another scope or importance of another point is environmental developments or social issues, consequences on environment. Example, urbanization, transportation and telecommunication development and modern agriculture
these effects on or consequences on environment. Okay. Next, the subject another important give the another importance of effects or consequences on human population growth of environment. So causes, effects, and how to control measures of human population are the subjects are explained. Next one, the subject another importance of this is the awareness as subject. So the subject conducted by the national and international seminars and workshops because of the subject importance and how to prevention and control of the all kinds of environmental pollutions and how to conservation of environmental and environmental sources components, the subjects are explained. So this is the scope of and importance of environmental studies. This last time we have discussed. Okay, we know the environmental definition. Environment, the word is derived from French, which means around or surround. Okay, there are two types, divided two components, living and non-living components. Okay, there are mainly four components. We have identified our surrounding: atmosphere, hydrosphere, lithosphere, and biosphere. So atmosphere, hydrosphere, lithosphere are abiotic components, and biosphere is biotic components. So the subject explained the four components are interlinking one component to another component, as well as interactions one component to another components. So today we discussed the environmental, global environmental challenges. Global environmental challenges like global warming and climatic change and ozone layer depletion and acid rains. Okay, the another problem is human population growth. So today we discussed global warming, causes, effects and control measures, and ozone layer depletion, causes, effects and control measures. Next, as climatic changes and the greenhouse gases effects. So first we discussed global warming. Okay, global warming. Global warming. First, before we discussed environmental global warming, what are the sources of the pollution? First, we have identified what are the sources of the environmental pollution, the all kinds of environmental global challenges. Okay, main we have divided two. We have divided two. Number one is natural, then number two is artificial sources. Okay, number one is natural sources. Next, number two is artificial sources. What is natural sources? Volcanoes eruptions. Okay, next earthquakes, next floods, next cyclone effects, and the all kinds of these are the natural causes of the any type of pollution sources. Next, artificial or man-made industries, of course, chemical and manufacturing industry. Chemical and manufacturing industries and natural industries and manufacturing sources and burning of waste materials. Okay, next thing, all type of factories, manufacturing practice, small and big manufacturing industries. So these are the main sources.
What are the unwanted or unnecessary gases? Okay, the air is a mixture of gases. We know nitrogen and oxygen combination, and small percentage of CO2 and small percentage of water vapor. So otherwise, another point, sources, another unwanted gases like CO2, high amount of CO2, carbon dioxide and chlorofluorocarbons, CFCs and NOx, like NOx, nitrogen dioxide and nitrogen trioxide, next SOx, sulfur dioxide and sulfur trioxide. So, and methane, lead, mercury and smoke particles, next fly ash, small particle matters. So these are the unwanted or unnecessary gases and particle matters. So sources we have divided to natural and artificial. Natural sources, volcanoes, eruptions, forest fires, tides, cyclones, effects and floods. So these are the natural, artificial sources, mainly industries, manufacturing and chemical industries, and burning of waste materials and automobile sources. So these are the main sources of the these are the main sources of the environmental sources, unwanted gases. Okay, నా వాయిస్ వినిపించుకుందామా మీకు? నా వాయిస్ క్లియర్ గా ఉందా? Yes, sir. One, sir. Ma? One, sir. Okay. So, this is the sources of the all kinds of environmental challenges like global warming and acid rains formation and ozone layer depletions and greenhouse gases effects. అయితే ఒక్కొక్క ఎన్విరాన్మెంటల్ ఛాలెంజెస్ కి ఒక్కొక్క గ్యాసెస్ అనేది ఇంపార్టెంట్ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీ హ్యావ్ టేక్ గ్లోబల్ వార్మింగ్ మెయిన్ అన్వాంటెడ్ గ్యాసెస్ ఏంటి అని అంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్. ఓకే, నెక్స్ట్ సో ఇలాగా ఒక్కొక్క ప్రాబ్లం కి ఒక్కొక్క రకమైనటువంటి మెయిన్ గ్యాసెస్ అనేది ఇంపార్టెంట్ గా ఉంటుంది. సో వాటి గురించి మనం చూస్తాం. సో వాట్ ఈస్ గ్లోబల్ వార్మింగ్? Unwanted gases to go to atmosphere. Okay, unwanted gases to go to atmosphere. ఎందుకు అట్మాస్ఫియర్ కి వెళతాయి అన్వాంటెడ్ గ్యాసెస్ అని మనం స్టడీ చేస్తే, అన్వాంటెడ్ గ్యాసెస్ ఎవ్రీడే టు గో టు అట్మాస్ఫియర్. ఎందుకంటే ఎయిర్ యొక్క వెయిట్ కంటే అన్వాంటెడ్ గ్యాసెస్ యొక్క వెయిట్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. కాబట్టి ఎవ్రీడే రిలీజింగ్ ఫ్రమ్ ది ఆటోమొబైల్ సోర్సెస్ అండ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీస్ అండ్ ద బర్నింగ్ ఆఫ్ వేస్ట్ మెటీరియల్స్ అండ్ న్యాచురల్ volcanoes, eruptions and forest fires, everyday lakhs tons of unwanted gases to go to atmosphere. So unwanted gases to go to atmosphere, okay, coming with the ultrasonic rays on the surface of the earth. Everyday unwanted gases or unnecessary gases to go to atmosphere. Of course, carbon dioxide, nitrogen oxide, sulfur oxide and hydrocarbons and chlorofluorocarbons and the other unwanted gases to go to atmosphere every day, as well as unwanted gases to go to atmosphere coming with ultrasonic rays on the surface of the earth. Automatically our earth surface temperature is increased. So that is called
automatically our earth temperature increases. That is called global warming. Once again, unwanted gases to go to atmosphere coming with ultrasonic rays on the surface of the earth, automatically our earth temperature is increased. That is called global warming. So the main gases of the CO2, carbon dioxide, the main important gases, and a small percentage of unwanted other gases also. So main gases is carbon dioxide. So what are the effects of the అంటే మెయిన్ కాజెస్ సోర్సెస్ మనకు తెలుసు. న్యాచురల్ సోర్సెస్ రెండు మనకి న్యాచురల్ గా ఉండేటువంటి సోర్సెస్ గ్లోబల్ వార్మింగ్ దేర్ ఆర్ టూ. నెంబర్ 1 is volcanoes eruptions and number 2 is forest fires. So forest fires and volcanoes eruptions, the time releasing of the unwanted gases like carbon dioxide, heavy much more percentage of carbon dioxide. So next automobile sources and manufacturing industries. So this is the global warming unwanted gases sources. Next, what are the effects of global warming? What are the effects of global warming? Number 1, more heat waves. Okay, the first effect of the global warming, more heat waves. హై హీట్ వేవ్స్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ అవుతూ ఉంటాయి. ఓకే, ఎందుకంటే ఆల్ట్రాటానిక్స్ రేస్ విత్ అన్వాంటెడ్ గ్యాసెస్ ఆటోమేటికలీ అవర్ ఎర్త్ టెంపరేచర్ ఈస్ ఇంక్రీజ్డ్, సో ద ప్రొడ్యూస్ ఆఫ్ మోర్ హీట్ వేవ్స్. నెక్స్ట్, ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ డెజర్ట్ ఏరియా. ద అదర్ పాయింట్ ఈజ్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ డెజర్ట్ ఏరియా. అంటే ఈ గ్రావిటేషన్స్ కానీ గ్రీన్ బెల్ట్ డెవలప్మెంట్స్ కానీ ఫ్లవర్ ప్లాంట్స్ and vegetable plants is also totally end. అవి అన్వాంటెడ్ హీట్ వేవ్స్ కి అవి ఏమవుతాయంటే టోటల్ గా ఎండ్ అయిపోయేటువంటి పరిస్థితి. సో వాటి యొక్క డిస్పారిటీస్ అనేది వస్తుంది. సో ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ డెజర్ట్ ఏరియా అనేది ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్, న్యాచురల్ ఫైర్స్ ఇన్ ఫారెస్ట్ ల్యాండ్స్. ఆటోమేటిక్ గా సమ్ టైమ్స్ ఫారెస్ట్ ఫైర్స్. So the one reason is global warming. So because of the more heat waves, ఈ ఫారెస్ట్ ఫైర్స్ అవటం, నెక్స్ట్ దీని నుంచి ప్రొడ్యూస్ అవటం వల్ల అన్వాంటెడ్ గ్యాసెస్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతాం. అనదర్ పాయింట్ ఏంటి అని అంటే వైల్డ్ యానిమల్స్, అక్కడ ఉన్నటువంటి యానిమల్స్ అవి టోటల్ గా వాటి మీద ఎఫెక్ట్ పడటం అనేది మనం చూస్తాం. సో న్యాచురల్ ఫైర్స్ ఇన్ ఫారెస్ట్ ల్యాండ్స్. నెక్స్ట్, మోర్ ఎవాపరేషన్ ఆఫ్ వాటర్ from oceans and water bodies. Next point, ఎక్కువ వాటర్ అనేది ఎవాపరేట్ అవుతుంది ఓషన్స్ ఏరియాస్ నుంచి. నెక్స్ట్, సర్ఫేస్ వాటర్ లైక్ లేక్స్, పాండ్స్, రివర్స్, ఓకే, కెనాల్స్ నుంచి ఈ వాటర్ హెవీగా ఎవాపరేట్ అవటం మనం ఐడెంటిఫై చేస్తాం. నెక్స్ట్, మెల్టింగ్ ఆఫ్ ఐస్ క్యాప్స్ ఇన్ ఆర్కిటిక్ అండ్ అంటార్కిటిక్ regions. Melting of ice caps in Arctic and Antarctica regions. అంటే మనకి తెలుసు 97% saline water or marine water sources. Next one is next 2% of water is polar regions. Only 1% of water is utilized water. So only 1% of water is utilized water. So ఈ గ్లోబల్ వార్మింగ్ మెయిన్ ఎఫెక్ట్ ఏమవుతుంది అని అంటే 2% ఆఫ్ వాటర్ లో ఉన్నటువంటి ఈ పోలార్ రీజన్స్, ఐస్ డెజర్ట్స్ అంటారు. ఈ పోలార్ రీజన్స్ is automatically converted to water. సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ఓషన్స్ లెవెల్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటాయి. ఇంకొకటి, ఈ ఐస్ క్యాప్స్ ఇస్ కన్వర్టెడ్ టు వాటర్. కొన్ని కోస్టల్ రీజన్స్
ఉన్నటువంటి కోస్టల్ రీజియన్స్ కానీ ఈ కొన్ని డెవలపింగ్ కోస్టల్ ఏరియాస్ అక్కడ ఉన్నటువంటి అంతా కూడా సబ్మెర్జ్ అయ్యేటువంటి పరిస్థితి అన్నమాట. ఫ్లోటింగ్ అండ్ సబ్మెర్జెస్ ఆఫ్ లో లయింగ్ కోస్టల్ ఏరియాస్. సో ఇది ఒక మెయిన్ ప్రాబ్లం గా మనం చూడొచ్చు. బికాస్ ఆఫ్ రైజ్ ఇన్ సీ లెవెల్, ఈ ఓషన్స్ యొక్క లెవెల్స్ ఇంక్రీజ్ అవటం వలన ఈ ఐస్ క్యాప్స్ మెల్ట్ అయిపోయి వాటర్ గా కన్వర్ట్ అవటం వలన ఈ సీ లెవెల్స్ ఇంక్రీజ్ అవటం, దాని వలన ఫ్లడ్స్ అండ్ సబ్మెర్జెస్ ఆఫ్ లో లేయింగ్ కోస్టల్ రీజియన్స్ అండ్ కోస్టల్ కంట్రీస్, అది ఒక మెయిన్ ప్రాబ్లం గా మనం చూడవచ్చు. సో నెక్స్ట్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటి అని అంటే షార్టర్ అండ్ వార్మర్ వింటర్ అండ్ లాంగర్ అండ్ షార్టర్ సమ్మర్. అంటే వీటిలో ఈ సమ్మరు, రెయిన్ సీజన్స్ అండ్ వింటర్స్, వీటిలో కొన్ని రకాలైనటువంటి చేంజెస్, డిస్పారిటీస్ అనేది మనం ఐడెంటిఫై చేస్తాం. సో ఇలాగా డిస్పారిటీస్ వస్తే దానివల్ల వచ్చేటువంటి ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ అంటే అగ్రికల్చర్స్ లో ఏమవుతుంది అని అంటే ఈ కొన్ని రకాలైనటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి, అగ్రికల్చర్ డిస్టర్బెన్సెస్ అనేవి వస్తాయి, వాటి యొక్క క్రాప్ ప్రొడక్షన్ అనేది తగ్గిపోవటం అనేది మనం చూస్తాం. సో దీనివల్ల ఏమవుతుంది అంటే మోర్ డ్రాట్, ఎక్కువ ఈ ఫుడ్ ప్రొడక్షన్ డిమాండ్ రావటం, ఈ కరువు అనేది కూడా వస్తుంది. సో దీస్ ఆర్ ద ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ గ్లోబల్ వార్మింగ్. నెంబర్ 1, కాజెస్ ఆఫ్ గ్లోబల్ వార్మింగ్. Global warming causes, there are main. Number one, natural sources like volcanoes, eruptions and forest fire. Next, number 2, man-made or artificial sources. Okay, manufacturing industries, global automobile sources and manufacturing and all manufacturing factories. Okay, burning of waste materials and mining activities. These are the main 2 sources of the global warming. Next, effects. Okay, number 1, effect, direct effect and indirect effect. Direct effects మనం చూస్తే the effect on human health. Okay, human health సంబంధించి హై హీట్ వేవ్స్ వలన స్కిన్ క్యాన్సర్ రావటం, సో ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ మనం ఐడెంటిఫై చేస్తాం. ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్, ఎఫెక్ట్స్ ఆన్ యానిమల్స్, సో సమ్ డిసీజెస్ అనేవి రావటం మనం ఐడెంటిఫై చేస్తాం. ఈ ప్లాంట్స్ మీద కూడా ఎఫెక్ట్ అనేది ఉంటుంది. ఇండైరెక్ట్ ఎఫెక్ట్స్ ఏంటి అని అంటే మోర్ హీట్ వేవ్స్ వస్తాయి. నెక్స్ట్, ఆటోమేటిక్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ డెజర్ట్ ఏరియాస్. నెక్స్ట్, natural fires in forest areas. Next, more evaporation of water from oceans and water bodies. Next, melting of ice caps in Arctic and Antarctic regions. Next, కొన్ని ఈ సీజన్స్ లో కొన్ని డిస్పారిటీస్ అనేది ఐడెంటిఫై చేస్తాం. నెక్స్ట్, చేంజెస్ ఇన్ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ రెయిన్ఫాల్. సో నెక్స్ట్ పాయింట్ మనం చూస్తే రైజ్ ఇన్ సీ లెవెల్, next flooding and submerges of low lying areas. Next, description in farming, agriculture లో కొన్ని రకాలైనటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ని ఐడెంటిఫై చేయటం, దానివల్ల ఫుడ్ ప్రొడక్షన్ మీద దాని యొక్క ఎఫెక్ట్ అనేది పడుతుంది. సో ఇవి ఇండైరెక్ట్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ది గ్లోబల్ వార్మింగ్. These are the indirect effects of the global warming. Next, how to control or and remedial measures of global warming. How to control and remedial measures of global warming. Number 1, increasing forest cover and stop the forest cutting. Okay, the forest cuttings ni stop cheyadam. Next, యూజ్ ఆఫ్ బయోగ్యాస్ ప్లాంట్స్. కొన్ని మీద చెప్పినట్టుగా రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ రిసోర్సెస్ మీద డిపెండ్ అవటం వల్ల పొల్యూషన్ తగ్గుతుంది. కాబట్టి ఓన్లీ మనం డిపెండ్ అవ్వాల్సింది రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ రిసోర్సెస్ మీదే డిపెండ్ అవ్వాలి. నాన్ రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ రిసోర్సెస్ మీద డిపెండ్ అవటం వల్ల పొల్యూషన్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఎస్పెషల్లీ గ్లోబల్ వార్మింగ్ అనేది వస్తుంది. కోల్ని బర్నింగ్ చేస్తాం, పెట్రోలింగ్ బర్నింగ్ చేసినప్పుడు రిలీజ్ అయ్యేటువంటి నైట్రస్ ఆక్సైడ్ కావచ్చు, కార్బన్ కాంబినేషన్ గ్యాసెస్, దీనివల్ల చాలా రకాలైనటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ని మనం ఐడెంటిఫై చేస్తాం.
So ఇది stop the forest cuttings and overplantation, next use of biogas, next reduction in consumption of fossil fuels such as coal and petroleum. మనకి we have take any manufacturing and chemical industry, కంపల్సరీ కోల్ బర్నింగ్ అండ్ పెట్రోలింగ్ బర్నింగ్ అనేది ఉంటుంది. ఈ బర్నింగ్ ప్రొడక్షన్స్ లో ఏం చేస్తారంటే వాటర్ని బర్నింగ్ చేసి వాటర్ని బర్న్ చేసి దాని నుంచి వాటర్ని స్టీమ్ గా కన్వర్ట్ చేసి స్టీమ్ ని కూలింగ్ ప్రొడక్షన్ కి పంపించి ఆ కూలింగ్ ప్రొడక్షన్ నుంచి వాటర్ గా మరలా కన్వర్ట్ చేసుకొని మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్ లో మనం యూజ్ చేయటం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే అలాగ యూజ్ చేస్తారు అని అంటే మనకి ఫైనల్ ప్రొడక్షన్స్ లో మంచి క్వాలిటీ రావాలి అని అంటే తయారు చేసేటువంటి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏదైనా పారాసెటమాల్ కానీ ఏదైనా కెమికల్ లేకపోతే ఫార్మసీ మనం చూస్తే దాంట్లో మనం మెయిన్ గా ఐడెంటిఫై చేయాల్సింది ఏంటి అని అంటే కొన్ని రకాలైనటువంటి వీటిని మనం ఐడెంటిఫై చేసినప్పుడు అంటే ఈ వాటిని కోల్ని బర్న్ చేస్తూ ఉంటారు. కోల్ అండ్ పెట్రోలియం ని బర్న్ చేసి వాటర్ ని స్టీమ్ గా కన్వర్ట్ చేయడం అనేది మనం చూస్తామండి. సో అలా స్టీమ్ గా కన్వర్ట్ చేసిన దాన్ని పైప్ లైన్స్ నుంచి కూలింగ్ ప్రొడక్షన్ పంపించినప్పుడు అది మరలా వాటర్ గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఆ వాటర్ ఎలా ఉంటుంది అని అంటే ప్యూర్ వాటర్ గా ఉంటుంది, అంటే డబుల్ డిస్టిల్ వాటర్ లాగా అది కన్వర్ట్ అవుతుంది. అది మనకి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్ లో యూజ్ చేసినప్పుడు మనకి ఎంత పర్సంటేజ్ అయితే క్వాలిటీ మనకి రావాలో అంత క్వాలిటీ పర్సంటేజ్ అనేది క్వాలిటీ ప్రొడక్షన్ అనేది రావటం మనం ఐడెంటిఫై చేస్తాం. సో ఇది మెయిన్ మనకి యూజ్ఫుల్ గా ఉండేటువంటి కోల్ బర్నింగ్ అండ్ పెట్రోలింగ్ బర్నింగ్ అనేది మనం ఐడెంటిఫై చేస్తాం. సో ఇది ఒక సో దీనికని పెట్రోలియము ఈ కోల్ ని బర్న్ చేయడం అనేది మనం చూస్తాం. సో దీని బదులు మనం ఏం చేయాలి అని అంటున్నాడంటే ఆల్టర్నేట్ ఎనర్జీ రిసోర్సెస్ ఏదైతే ఉందో అది మనం యూజ్ చేయాలంటున్నాడు. అట్ ద సేమ్ టైం యూజ్ ఆఫ్ న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్స్, ఈ న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్స్ ని యూజ్ చేయమని చెప్తున్నాడు. సో నెక్స్ట్ యూజ్ ఆఫ్ అన్లీడెడ్ పెట్రోల్ ఇన్ ఆటోమొబైల్స్, పెట్రోల్ వాడకాన్ని కొంచెం తగ్గించాలి, దాని వలన మనకి ఆ వస్తువుకు సంబంధించి డిమాండ్ తగ్గుతుంది, అట్ ద సేమ్ టైం పొల్యూషన్ అనేది కూడా తగ్గుతుంది అనే విషయాన్ని మనం ఇక్కడ చూస్తాం. సో దిస్ ఇస్ ద గ్లోబల్ వార్మింగ్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్, కాజెస్, ఎఫెక్ట్స్ అండ్ కంట్రోల్ మెథడ్స్. నెక్స్ట్ I explain acid rains. The acid rains was discovered in the 18th in Great Britain. Acid rains is a board term used to describe several ways that acids fall out of the atmosphere, a more precise term in acid depletions. But dispersion and dry dispersion are the two parts of acid dispersions. So measuring acid rains. Acid rains is measured using pH scale. Lesser value of pH indicates more acidity. Pure water was a pH value of 7. Okay. Normal rain is slightly acid with a pH value of 5.6 because carbon dioxide dissolved it into it. Mechanism of formation of acid rains. Mechanism. Next, S plus O2, that implies SO2. Next, 2SO2 plus O2, that implies 2SO3. SO3 plus H2O. SO3 plus H2O. The water lo add అయినప్పుడు that implies H2SO4. ఇది ఈ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ కాంబినేషన్ ఫార్మేషన్. నెక్స్ట్ నైట్రిక్ యాసిడ్ కూడా సేమ్ ఇలాగ మనం చూస్తే O3 plus NO2, that implies NO3 plus O2. Next, NO3 plus NO2, that implies N2O5. Next, N2O5 plus H2O, ఇది వాటర్ లో యాడ్ అయినప్పుడు 2HNO3. ఇది ఈ విధంగా మనం చూస్తాం. సో ఇది అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు, మెయిన్ గా సోర్సెస్ మనం నేర్చుకోవాలి. దేర్ ఆర్ మెయిన్లీ 2 types of sources.
న్యాచురల్ సోర్సెస్ అండ్ మ్యాన్ మేడ్ సోర్సెస్. అయితే న్యాచురల్ సోర్సెస్ యొక్క పర్సంటేజ్ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. ఎందుకనంటే SO2 NOx మీద ఈ యాసిడ్ రైన్స్ అనేది డిపెండ్ అవుతుంది. ఇందాక గ్లోబల్ వార్మింగ్ కి మనం ఐడెంటిఫై చేసింది ఏంటి అని అంటే ఎక్కువ పర్సంటేజ్ మనకి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది మనం చూస్తాం. అయితే ఇక్కడ న్యాచురల్ సోర్సెస్ అండ్ మ్యాన్ మేడ్ సోర్సెస్ లో యాసిడ్ రైన్స్ లో మెయిన్ గా NO2 నైట్రోజన్ డైఆక్సైడ్, NOx అఫ్ కోర్స్ నైట్రోజన్ ట్రైఆక్సైడ్ అండ్ నైట్రోజన్ డైఆక్సైడ్, NO2 కావచ్చు, NO3 కావచ్చు. ఈ రెండు గ్యాసెస్ మెయిన్ గా మనకి యాసిడ్ రైన్స్ లో మనం ఐడెంటిఫై చేస్తాం. సో natural sources లో small percentage of pollutants are released from natural sources. Small percentage of pollutants అది మనం చూస్తే వాల్కనోస్ ఎరప్షన్స్ రిలీజ్ అయ్యేటువంటి టైంలో SOx అనేది సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది మెయిన్ గా. సో ఈ న్యాచురల్ కాజెస్ లో సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ అనేది స్మాల్ పర్సంటేజ్ అది మనం చూసినప్పుడు ఈ వాల్కనోస్ ఎరప్షన్స్ అండ్ డికాంపోజిషన్ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ మెటీరియల్స్, సో SO2 అది మనం ఐడెంటిఫై చేస్తాం. నెక్స్ట్ NOx బ్యాక్టీరియల్ యాక్షన్స్ ఇన్ సాయిల్ అండ్ కెమికల్ రియాక్షన్స్ ఇన్ ది అప్పర్ అట్మాస్ఫియర్. అందుకే ఈ రెండు న్యాచురల్ సోర్సెస్ యొక్క పర్సంటేజ్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది. బ్యాక్టీరియల్ యాక్షన్స్ లో సాయిల్ ది కెమికల్ రియాక్షన్స్ అనేది యాడ్ అయినప్పుడు రిలీజ్ అయినటువంటి నైట్రోజన్ కాంబినేషన్ ఆక్సైడ్స్ వలన యాసిడ్ రైన్స్ అనేవి క్రియేట్ అవుతాయి. సో మ్యాన్ మేడ్ సోర్సెస్ 90% సల్ఫర్ యొక్క రోల్ ఉంటుంది, 95% నైట్రోజన్ యొక్క రోల్ అనేది ఉంటుంది యాసిడ్ రైన్స్ కి. సో ఎక్కడి నుంచి రిలీజ్ అవుతుంది ఈ సల్ఫర్ అంటే కంబషన్ ఆఫ్ కోల్ ఫ్రమ్ ఎలక్ట్రిక్ పవర్ ప్లాంట్స్ అండ్ ఆయిల్ రిఫైనరీస్ అండ్ న్యాచురల్ గ్యాస్ వీల్స్. ఈ సహజ వాయువులు ఉండేటువంటి బావుల నుంచి రిలీజ్ అయ్యేటువంటి గ్యాసెస్ వలన ఈ SO2 అనేది రిలీజ్ అవుతుంది. అట్ ద సేమ్ టైం కోల్ ఫ్రమ్ ఎలక్ట్రిక్ పవర్ ప్లాంట్స్ నుంచి కూడా మనకి SO2 అనేది రిలీజ్ అవుతుంది. సో NOx ఎక్కడి నుంచి రిలీజ్ అవుతుంది అంటే బర్నింగ్ ఆఫ్ ఫ్యూయల్స్ ఎట్ హై టెంపరేచర్ అబౌట్ 40% ఫ్రమ్ ది ఆటోమొబైల్స్ అండ్ ట్రైన్స్. ఓకే, ఇప్పటికి మనకి కోల్ని యూజ్ చేసి కోల్ ట్రైన్స్ ఉన్నాయి, పెట్రోలియం డీజిల్ ట్రైన్స్ అనేవి మనం చూస్తాం. అట్ ద సేమ్ టైం మనం యూజ్ చేసేటువంటి ఆల్మోస్ట్ పెట్రోల్ మీద ఈ వెహికల్స్ అనేవి రన్ అవుతూ ఉంటాయి. సో అబౌట్ 40% ఆర్ ఫ్రమ్ ఆటోమొబైల్స్ అండ్ ట్రైన్స్. నెక్స్ట్ అబౌట్ 35% ఆర్ ఫ్రమ్ ఇండస్ట్రియల్ కంబషన్ ప్రాసెస్. 35% ఇండస్ట్రీస్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ నుంచి రిలీజ్ అవుతుంటుంది. అబౌట్ 25% ఆర్ ఫ్రమ్ ది థెర్మో ఎలక్ట్రిక్ జనరేటింగ్ ప్లాంట్స్. సో ఇది మనము ఐడెంటిఫై చేస్తాం. 25% థెర్మో ఎలక్ట్రిక్ జనరేటింగ్ ప్లాంట్స్ నుంచి మనం ఐడెంటిఫై చేయడం జరుగుతుంది. సో ఇంపాక్ట్స్ ఆఫ్ యాసిడ్ రైన్స్, దాని యొక్క ఇంపాక్ట్ ఏంటి, యాసిడ్ రైన్స్ యొక్క ఎఫెక్ట్స్ ఏంటి అనేది మనం చూస్తే మెయిన్ గా మనం చూస్తే కొన్ని రకాలైనటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ని మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. వాట్ ఆర్ ద ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ది యాసిడ్ రైన్స్? యాసిడ్ రైన్స్ కాజెస్ డ్యామేజ్ టు బిల్డింగ్స్, crops, nitrogen fixing bacteria and reduce the fertility of soil. న్యాచురల్ గా గ్రోత్ చేసేటువంటి బ్యాక్టీరియా ఉంటుంది సాయిల్ లో. ఈ యాసిడ్ రైన్స్ వల్ల ఏమవుతుంది అంటే అది రిడ్యూస్ అయిపోయేటువంటి పరిస్థితి. అది ఒక మెయిన్ పాయింట్. ఇంకొకటి ఈ క్రాప్స్ ప్రొడక్షన్ మీద అంటే యాసిడ్ కాంబినేషన్ రెయిన్ అనేది ఈ క్రాప్ ప్రొడక్షన్ మీద పడినప్పుడు ఈ కొన్ని అన్వాంటెడ్ బ్యాక్టీరియా అనేది గ్రోత్ అవుతుంది. ఫైనల్ గా క్రాప్ ప్రొడక్షన్ లో క్వాలిటీ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది. మనం అది ఐడెంటిఫై చేయాలి. మెయిన్ ప్రాబ్లం ఏంటి అని అంటే
ఈ యాసిడ్ రెయిన్స్ తో ఈ బిల్డింగ్స్ మీద కానీ కొన్ని హిస్టారికల్ టెంపుల్స్ కానీ హిస్టారికల్ బిల్డింగ్స్ కానీ మనకు ఉన్నాయి. తాజ్మహల్ ఉంది, ఇది హిస్టారికల్ బిల్డింగ్స్ అది. సో మన ఇండియన్ సైంటిస్ట్స్ భయపడుతున్నటువంటి పరిస్థితి ఏంటి అని అంటే, ఈ యాసిడ్ రెయిన్స్ వలన ఈ మార్బల్ స్టోన్స్ తో రియాక్షన్ అవటం వలన దానికి సంబంధించి కొన్ని డ్యామేజెస్ ని ఐడెంటిఫై చేయటం అనేది మనం చూస్తున్నాం. సో ఇది మెయిన్ గా మనం ఐడెంటిఫై చేయాల్సినటువంటి పరిస్థితి. అంటే ఈ ఫెర్టిలైజర్స్ ఎఫెక్ట్ అనేది వస్తుంది అనేది మనం చూడొచ్చు. నెక్స్ట్, ఎఫెక్ట్ ద ఆక్వాటిక్ ఆర్గానిజమ్స్ బై చేంజింగ్ ద pH ఆఫ్ వాటర్. ఈ pH వాల్యూస్ అనేవి ఏమవుతాయంటే టోటల్ గా pH వాల్యూస్ అనేవి ప్రాబ్లం అవుతుంది. అంటే వాటిలో ఉండవలసినటువంటి యూస్ఫుల్ గా ఉండాల్సినటువంటి వాటర్ యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏమవుతాయంటే డ్యామేజ్ అయ్యేటువంటి పరిస్థితిని మనం ఐడెంటిఫై చేస్తాం. నెక్స్ట్, ద డ్రింకింగ్ వాటర్ అండ్ ఫ్రెష్ వాటర్ లేక్స్ ఆర్ పాయిజన్డ్. అవి విషపూరితంగా మారుతూ ఉంటాయి. ఓకే, ఈ యాసిడ్ రెయిన్స్ వలన ఏమవుతుంది అంటే యూటిలైజ్డ్ వాటర్ ఏదైతే ఉందో, యూటిలైజ్డ్ వాటర్ ఏదైతే ఉందో ఆ యూటిలైజ్డ్ వాటర్స్, ఫ్రెష్ వాటర్, ఈ డ్రైనేజ్, ఈ వాటర్ స్టోరేజ్ ప్లాంట్స్ లో ఈ యాసిడ్ రెయిన్స్ యాడ్ అవటం వలన అవేమవుతాయంటే పాయిజన్ గా, ఒక అన్వాంటెడ్ కెమికల్స్ కలిగినటువంటి వాటర్ గా తయారవుతుంది. నెక్స్ట్, యాజ్ ఎ రిజల్ట్ ఫిష్ పాపులేషన్ ఈజ్ రిడ్యూస్డ్. దానివల్ల ఏమవుతుంది, వాటర్ బాడీస్ లో ఉండేటువంటి ఆల్ టైప్ ఆఫ్ వాటర్ బాడీస్ లో ఉండేటువంటి ఆల్ టైప్ ఆఫ్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ యొక్క పర్సంటేజ్ షార్ట్ అయిపోతుంది. అంటే అవి చనిపోవటం అనేది మనం జరుగుతుంది. వాటి యొక్క గ్రోత్ అనేది ఆగిపోతుంది. ఈ ఫిషెస్ వాటి గ్రోత్ డెవలప్మెంట్ అనేది తగ్గిపోవటం మనం చూస్తాం. సో ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్, ఇట్ ఎఫెక్ట్స్ రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ ఇన్ హ్యూమన్స్. మెనీ బ్యాక్టీరియా అండ్ బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గే ఆర్ కిల్డ్. సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే వాటర్ బాడీస్ లో ఉన్నటువంటి యానిమల్స్ యూస్ఫుల్ ఆల్గే, యూస్ఫుల్ బ్యాక్టీరియా అనేవి చనిపోతుంది. ఇంకోటి దానివల్ల ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఈ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ లో వస్తూ ఉంటాయి. ఇంకోటి మెయిన్ ప్రాబ్లం ఏంటి అని అంటే ఇకలాజికల్ బ్యాలెన్స్ అనేది పోతుంది. అంటే ఇప్పుడు ఫిషెస్ కి యూస్ఫుల్ గా ఉండే బ్యాక్టీరియా ఉంటుంది. అంటే ఫిష్ కి అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి ఇకలాజికల్ బ్యాలెన్స్ అంటే ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అనే సిస్టమ్ అక్కడ డిస్టర్బెన్స్ అవుతుంది అనేది మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి. సో హ్యూమన్ బీయింగ్స్ సంబంధించి కూడా రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్స్ లో కొంత ఆ వాటర్ ని తీసుకోవడం వలన ఆ ఎఫెక్ట్ అనేది ఐడెంటిఫై చేస్తాం. సో హౌ టు కంట్రోల్ యాసిడ్ రెయిన్స్, హౌ టు కంట్రోల్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీస్ అండ్ స్విచ్చింగ్ టు క్లీన్ కంబషన్ టెక్నాలజీస్. మనకి మెయిన్ గా మనం చూస్తే కంట్రోల్ మెజర్స్ ఏంటి అని అంటే ఈ కొంత హై క్వాలిటీ టెక్నాలజీని యూజ్ చేసి దీన్ని క్లీన్ చేసేటువంటి యాసిడ్ కాంబినేషన్ ఉన్నటువంటి దీన్ని క్లీన్ చేసుకుని వాటర్ని యూజ్ చేయడం అనేది మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి. నెక్స్ట్ మనం చూస్తే అనదర్ ప్రాబ్లం ఏంటి అని అంటే కోల్ విత్ లోయర్ సల్ఫర్ కంటెంట్ షుడ్ బి యూజ్డ్ ఇన్ థర్మల్ ప్లాంట్స్. నెక్స్ట్, రీప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ కోల్ బై న్యాచురల్ గ్యాస్. సో కోల్కి బదులు న్యాచురల్ గ్యాసెస్ ని యూజ్ చేయాలి. నెక్స్ట్, ఇన్స్టాలింగ్ స్కబ్బర్స్ అండ్ టు రిడ్యూస్ స్మోక్ స్టాగ్ ఎమిషన్స్. కొన్ని ఈ స్మోక్ స్టాగ్స్, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అన్ని ఆల్ టైప్ ఆఫ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అండ్ కెమికల్ ఇండస్ట్రీ ప్రాపర్ షుడ్ మెయింటైన్ స్మోక్ స్టాగ్స్ విత్ ఫిల్టర్ ప్లేట్స్. సో దానివల్ల ఏమవుతుంది అని అంటే యూజ్ చేసేటువంటి రిలీజ్ అయ్యేటువంటి అన్వాంటెడ్ గ్యాసెస్ ఏదైతే ఉందో ఈ అన్వాంటెడ్ గ్యాసెస్ ఏమవుతుంది అని అంటే అట్మాస్ఫియర్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది డైరెక్ట్ గా. సో దానివల్ల అంత ఎఫెక్ట్ అనేది మనం చూడం, పొల్యూషన్ యొక్క కంట్రోల్ అనేది తగ్గుతుంది. బట్ అందుకే ఎనీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అండ్ కెమికల్ ఇండస్ట్రీ షుడ్ మెయింటైన్ స్మోక్ స్టాగ్స్ విత్ ఫిల్టర్ ప్లేట్స్. సో this is the acid rain formation and
దేర్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఇప్పుడు చూడండి, ఒకసారి చూడండి, కాజెస్ మెయిన్ సోర్సెస్ ఒకటి మనం ఐడెంటిఫై చేస్తే న్యాచురల్ సోర్సెస్ అండ్ మ్యాన్ మేడ్ సోర్సెస్. న్యాచురల్ సోర్సెస్ ఏంటి అని అంటే వాల్కనోస్ ఎరప్షన్స్ అండ్ బ్యాక్టీరియల్స్ ఇన్ రియాక్షన్స్ విత్ అట్మాస్ఫిరిక్ సో రిలీజ్ చేసేటువంటి నైట్రిక్ గ్యాసెస్. ఇది ఒకటి మనం చూస్తాం. సో వాట్ ఈస్ ద యాసిడ్ రైన్స్ డెఫినేషన్? అన్వాంటెడ్ గ్యాసెస్ టు గో టు అట్మాస్ఫియర్ coming with rainwater sources. Okay, unwanted gases to go to atmosphere coming with rainwater sources on the surface of the earth, that is acid rains formation. Okay, next దీనికి మనం చూస్తే వాల్కానోస్ ఎరప్షన్స్, నెక్స్ట్ న్యాచురల్ గా ఉండేటువంటి బ్యాక్టీరియల్స్ యొక్క ఫంక్షన్స్, దాని గురించి మనం చూసాం. నెక్స్ట్ ఇంకొక మ్యాన్ మేడ్ ఏంటి అని అంటే ఆటోమొబైల్ సోర్సెస్, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీస్, ఓకే, అండ్ కోల్ ఫ్రమ్ ఎలక్ట్రిక్ పవర్ ప్లాంట్స్, ఇవన్నీ కూడా మనము ఐడెంటిఫై చేస్తాం. సో ఇవి ఎలక్ట్రిక్ జనరేటింగ్ ప్లాంట్స్, ఇవన్నీ కూడా మెయిన్ గా మ్యాన్ మేడ్ సోర్సెస్ కిందకి వస్తాయి. సో మెయిన్ ఎఫెక్ట్స్ గురించి మనం చూసాం. ఏంటి మెయిన్ ఎఫెక్ట్స్ అంటే యాసిడ్ రైన్స్ కి సంబంధించి మెయిన్ గా ఉండేటువంటి ఎఫెక్ట్స్ ఏంటి అని అంటే యాసిడ్ రైన్స్ కాజ్ డ్యామేజ్ టు బిల్డింగ్స్ అండ్ క్రాప్ ప్రొడక్షన్ కి సంబంధించి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. నెక్స్ట్ కొన్ని రకాలైనటువంటి యూటిలైజ్డ్ బ్యాక్టీరియా అనేది డైడ్ అవుతుంది సాయిల్లో ఉండేటువంటిది. సో దానివల్ల క్రాప్ ఫైనల్ ప్రొడక్షన్ లో క్వాలిటీ అనేది, సాయిల్ క్వాలిటీ అనేది ప్రాబ్లం అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ ఆక్వాటిక్ ఆర్గానిజమ్స్, ఈ పిహెచ్ వాల్యూ అనేది చేంజెస్ అవటం వల్ల, ప్యూర్ వాటర్ యొక్క పర్సంటేజ్ చేంజెస్ అవటం వల్ల ఏమవుతుంది అని అంటే ఈ ఆక్వాటిక్ ఆర్గానిజమ్స్ లైక్ ఫిషెస్ అండ్ ఆల్ కైండ్ ఆఫ్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో వాటర్ లో డిపెండ్ అయ్యి అవన్నీ కూడా ప్రాబ్లం అనేది మనం ఐడెంటిఫై చేస్తాం. నెక్స్ట్ యూస్ఫుల్ బ్యాక్టీరియా ఫంగస్ అనేది ప్రాబ్లం అవుతుంది. దానివల్ల ఎకలాజికల్ బ్యాలెన్స్ అనేది వాటర్ బాడీస్ లో డిస్టర్బెన్స్ అవుతుంది. ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ లో కొన్ని రకాలైనటువంటి డీవియేషన్స్ అనేవి మనం చూస్తాం. నెక్స్ట్ హ్యూమన్ బీయింగ్ సంబంధించి రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ అనేది ప్రాబ్లం అవుతుంది. సో ఎట్లా మనం కంట్రోల్ చేయగలం అనంటే ఏదైతే కార్బన్ ఏదైతే నైట్రస్ ఆక్సైడ్ ని, సల్ఫర్ ఆక్సైడ్ ని రిలీజ్ చేస్తుందో వాటిని మనము ఐడెంటిఫై చేసి దాన్ని అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కోల్ బర్నింగ్ వలన, ఎక్కువగా కోల్ బర్నింగ్ వలన NOx అనేది రిలీజ్ అవుతుంది. అంటే SOX అనేది SO2 కానీ, అంటే సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్ కానీ, సల్ఫర్ ట్రైఆక్సైడ్ కానీ ఈ కోల్ ని ఎక్కువగా యూజ్ చేయటం వలన రిలీజ్ అవుతుంది. సో కోల్కి బదులు ఆల్టర్నేట్ గా న్యాచురల్ గ్యాసెస్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని యూజ్ చేయమని చెప్తున్నాడు. నెక్స్ట్ ఇండస్ట్రియల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్ ని, వాటిని తగ్గించడం మనం చూడాలి. స్మోక్ స్టాక్స్ విత్ ఫిల్టర్ ప్లేట్స్ మెయింటైన్ చేయడం అనేది చూడాలి. సో ఇది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. సో నెక్స్ట్ పాయింట్ ఇది ఓజోన్ లేయర్ డిప్లేషన్స్. ఓజోన్ లేయర్ డిప్లేషన్స్ నెక్స్ట్ టాపిక్. సో వాట్ ఈజ్ ఓజోన్ లేయర్ డిప్లేషన్స్? Unwanted gases to go to atmosphere, reaction with ozone layer. So automatically the ozone layer depletion is created holes. So that is in the stratosphere region between 19 and 30 kilometers above the earth surface. Okay, మనకు అట్మాస్ఫియర్స్ లో కొన్ని స్పియర్స్ ఉన్నాయి, కొన్ని రీజియన్స్ లో ఉన్నాయి. ట్రోపోస్పియరు, స్ట్రాటోస్పియరు, థెర్మోస్పియరు, ఎగ్జోస్పియరు, ఇట్లా ఐనోస్పియర్, ఇట్లా స్పియర్స్ మనం ఐడెంటిఫై చేస్తాం. సో O3 ఓజోన్ లేయర్ మనం చూస్తే ఆక్సిజన్ ఉంటేనేమో O2ని ఆక్సిజన్ అని మనం చూస్తాం. ఆక్సిజన్ తో పాటు అనదర్ ఆటమ్ O యాడ్ చేసినప్పుడు O+O2 దట్ ఎంప్లాయిస్ O3. ఓకే, అయితే దీనికి మెయిన్ గ్యాసెస్ ఏంటి అని అంటే మెయిన్ గ్యాసెస్ ఏంటి అని అంటే క్లోరోఫ్లోరోకార్బన్స్, CFCS అన్నమాట.
అంటే కార్బన్ సంబంధించినటువంటి ఇవన్నీ రిలీజ్ చేసేటువంటి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీ వీటి నుంచి క్లోరోఫ్లోరో కార్బన్స్ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది. ఒక విషయం మనం ఐడెంటిఫై చేస్తే గ్లోబల్ వార్మింగ్ ఏమో హై అమౌంట్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ చూసాం, యాసిడ్ రైన్స్ కేమో NO2 SOX ఐడెంటిఫై చేసాం. నెక్స్ట్ ఓజోన్ లేయర్కి వచ్చేసి క్లోరోఫ్లోరో కార్బన్స్ ని మనం ఐడెంటిఫై చేస్తున్నాం. సో దీనికి కూడా మెయిన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి, కాజెస్ ఏంటి అని ఐడెంటిఫై చేస్తే దీని యొక్క డెవలప్డ్ కంట్రీస్ లో ఎక్కువగా రిలీజ్ చేసేటువంటి ఇండస్ట్రీస్ కానీ కమర్షియల్ బెనిఫిట్స్ యూజ్ చేసేటువంటి ఎక్విప్మెంట్స్ కానీ అంటే మెకానిజమ్స్ వలన రిలీజ్ చేసేటువంటి గ్యాసెస్ గా చూడొచ్చు. నెక్స్ట్ హౌస్ హోల్డ్ అప్లికేషన్స్ లైక్ ఏసీస్, ఎయిర్ కండిషనర్స్ వలన ఈ క్లోరోఫ్లోరో కార్బన్స్ అనేవి రిలీజ్ అవుతాము అనేది మనం ఐడెంటిఫై చేస్తాం. సో ఇది మనకి ఈ ఓజోన్ లేయర్. ఓకే, అన్వాంటెడ్ గ్యాసెస్ టు గో టు అట్మాస్ఫియర్ రియాక్షన్ విత్ ఓజోన్ లేయర్ ఆటోమేటికల్లీ the ozone depletions or ozone holes are created. So in the stratosphere దీనికి ఓజోన్ లేయర్ అని కూడా అంటారు. దీని ఎర్త్ అంబరెల్లా గా పిలుస్తూ ఉంటారు, తెలుసు కదా. అంటే మనకి అన్వాంటెడ్ అల్ట్రాడానిక్స్ రేస్ యొక్క పర్సంటేజ్ హైగా రాకుండా వాటి యొక్క పర్సంటేజ్ ని తగ్గించి ఏదైతే ఈ ఉంటుందో ఎక్కువ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ అన్వాంటెడ్ గ్యాసెస్ యొక్క అన్వాంటెడ్ రేడియేషన్స్ యొక్క పర్సంటేజ్ ఏదైతే ఉందో ఎక్కువగా దాన్ని తగ్గించడానికి టోటల్ గా దాన్ని కంట్రోల్ చేయడానికి ఈ ఎర్త్ అంబరెల్లాగా ఈ స్ట్రాటోస్ఫియర్ అనేది మనం ఐడెంటిఫై చేస్తాం. బట్ టుడే వీ హ్యావ్ అబ్జర్వ్డ్ ఓజోన్ డిప్లేషన్స్ బికాస్ ఆఫ్ ద అన్వాంటెడ్ గ్యాసెస్ ఇంక్రీజ్డ్ ద అన్వాంటెడ్ గ్యాసెస్. అందుకే మనకి చూస్తే దీని గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ మనం చూస్తే ఓజోన్ ఈజ్ న్యాచురల్లీ ఫార్మ్డ్ బై షార్ట్ వేవ్ లెంత్ అల్ట్రావయోలెట్ రేడియేషన్ ఇన్ ది అప్పర్ స్ట్రాటోస్ఫియర్. వేవ్ లెంత్ less than 240 nanometers nm are observed by normal oxygen molecules O2 which dissociate to give వన్ ఆటమ్. ఓకే, ఓ ఆటమ్ యాడ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆక్సిజన్ నెక్స్ట్ ఆక్సిజన్ లో ప్లస్ ఓ అనేది ఇంకొక ఆటమ్ అనేది యాడ్ అయినప్పుడు ద కాంబినేషన్ విత్ ద అదర్ ఆక్సిజన్ మాలిక్యూల్స్ ప్రొడ్యూస్ ఓజోన్. ఓకే, సో O2 ప్లస్ ఓ దట్ ఎంప్లాయిస్ O3 గా మనం చూస్తాం. సో మనకు తెలుసు in the stratosphere region between 19 and 13 kilometers above the earth's surface, ozone is constantly being produced and destroyed naturally. This production and destruction makes the stratosphere with ozone layer which is used to filter the ultraviolet radiation from the sun and protect life on earth. Okay, ante kada ee filter chesi which is to used to filter the ultraviolet radiation from the sun and protects life on earth. Usually there is a fine balance between the build up and loss of ozone. So but the man-made chemicals are called chlorofluorocarbons కదండి. దీని మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే క్లోరోఫ్లోరోకార్బన్స్ అని మనం చూస్తాం. సో దీనికి సంబంధించి కొన్ని రకాలైనటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ మెయిన్ గా డైరెక్ట్ ఎఫెక్ట్స్ ఏంటి అని అంటే హ్యూమన్ బీయింగ్స్ సంబంధించి స్కిన్ సంబంధించి సన్ బర్న్ అవటం వలన హై హీట్ వేవ్స్ వలన ఏమవుతుంది అని అంటే స్కిన్ క్యాన్సర్ అనేది వస్తుంది. నెక్స్ట్ రిడక్షన్ ఇన్ బాడీస్ ఇమ్యూనిటీ టు డిసీజెస్, బాడీలో ఉన్నటువంటి ఇమ్యూనిటీ అనేది ఏమవుతుంది అని అంటే ఇమ్యూనిటీ అనేది తగ్గిపోతుంది. నెక్స్ట్ ఐ డిసార్డర్స్ లైక్ క్యాట్రాక్ట్స్ అండ్ బ్లైండ్నెస్, కొన్నిసార్లు ఐకి సంబంధించి కళ్ళకి సంబంధించి కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ డ్యామేజెస్ రావటం, నెక్స్ట్ గుడ్డితనం కూడా రావటం, ఒక్కోసారి బ్లైండ్ గా
అవటం కూడా మనం ఐడెంటిఫై చేస్తాం. ఇవి దీనికి సంబంధించినటువంటి ఎఫెక్ట్స్ గా మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. సో అవి కాకుండా వాటర్ బాడీస్ మీద కూడా కొన్ని ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ కొన్ని రకాలైనటువంటి లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ మీద ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ మీద కూడా దీని యొక్క ఎఫెక్ట్స్ అనేది మనం ఐడెంటిఫై చేయడం చూస్తాం. సో దిస్ ఇస్ ద ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ఓజోన్ లేయర్ డిప్లేషన్స్. సో హౌ టు కంట్రోల్ ఆఫ్ ఓజోన్ లేయర్ డిప్లేషన్స్? క్లోరోఫ్లోరో కార్బన్స్ ని రిలీజ్ చేసేటువంటిది ఏదైతే ఉందో వాటిని కంప్లీట్ గా తగ్గించడం అనేది మెయిన్ మనం చూడగలగాలి. అంటే ఈ ఎయిర్ కండిషనర్స్ వాడకం యొక్క తగ్గించడం, నెక్స్ట్ కొన్ని రకాలైనటువంటి కెమికల్స్ ని కొన్ని మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీస్ లో స్టాప్ చేయటం, నెక్స్ట్ ఓవర్ ప్లాంటేషన్ చేయటం, నెక్స్ట్ గ్రీన్ బెల్ట్స్ డెవలప్మెంట్స్ చేయటం అనేది మనం చూసినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా దీనికి సంబంధించినటువంటి ప్రాబ్లం అనేది కంట్రోల్ అవుతుంది. సో దిస్ ఇస్ ద మెయిన్ ఓజోన్ లేయర్ డిప్లేషన్స్ అండ్ దేర్ importance.